वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी, बेनती है 18 फरवरी दिन शनिवार रात ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ और गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां प्राप्त करो। और सारे ये जिहड़े प्यार वाले ने उन्होंने पता है ये रैण सबाई साडा बोनस समागम हुंदा है। इस बोनस समागम दे विच जिवें फास्ट ट्रैक हुंदा है ना, किसी भी असी अंबैसी विच जाइए एक है नॉर्मल प्रोसैस दे नाल वीज़ा लगदा है, एक हुंदा फास्ट ट्रैक उहदे विच समां घट लगदा है, वीज़ा जल्दी आ जाता है। ये जो बोनस समागम ने साडे फास्ट ट्रैक के समागम ने रैण सबाई समागम जड़ियाँ अरदासां किन्ना समा बीत जाता नहीं कबूल होंदियां, कोई भी प्रेमी आके रैण सबाई समागम में हाज़री भरदा है। गुरु रामदास जी बाबा दीप सिंह जी प्रतख होके उहदियां अरदासां नूं मनदे ने। आओ भागां वालिओ, गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी दे कोलों बख्शिशां लैण दा समा है। इक्को यूनीफॉर्म दे विच चिट्टे कपड़े पा के वाइट ड्रैस दे विच सारे परिवारक मैंबरां ने 7 वजे पहुँच जिओ। लंगर प्रशाद छक के 9 तो लैके अमृत वेले 3 वजे तक असी सारे रैण सबाई समागम दे विच हाज़रियां भरांगे। और विशेष करके बेनती है जिहड़ियां संगतां अमृतसर शहर तो आउण वालियां ने जां तरन तारण साहिब वल्लों जां उधरले किसी भी पिंडां दे इलाकिਆਂ तो आउण वालियां ने, उन्हां नूं बेनती शाम नूं 6 वजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड तो गड्डियां दा प्रबंध कीता गया जो तुहानूं राम तीरथ रोड लै भी आउणगीਆਂ और समाप्ति तो बाद छड्ड भी देणगीਆਂ। 20 तरीक नाल ही जो बीबी कौलां जी दे गुरुद्वारे शुकराना समागम हुंदा है। इस वार दा जिहड़ा समागम वो 12 तो दुपहरे 2:30 वजे तक होएगा, दोपहर 12 तो 2:30 वजे तक। जिहड़े बाहरों आउण वाले ने इस हिसाब नाल प्रोग्राम सैट करके आयो कि 18 की रात रैण सबाई समागम भी हो जाए, 19 नूं आराम कर लिओ और दरबार साहब हाज़रियां भर लिओ। 20 तरीक नूं माता कौलां जी दे गुरुद्वारे दोपहरी 12 तो 2:30 वजे तक शुकराना समागम दे विच हाज़रियां भर के फिर सब ने चाले पाउण दी किरपालता करनी। और शुकराना समागम भी तुहानूं पता ही है 20 तरीक दा जो गुरु नानक दा 20 दा लंगर उस संबंध दे विच 20 तरीक दा प्रोग्राम शुरू किया गया। लंगरां दी तोट नहीं आउण दिंदा बाबा जिहड़ा भी इस समागम विच हाज़रियां भरदा। आओ गुरु दे प्यारियां दियां खुशियां लैण दा वेला है। 18 फरवरी नूं रैण सबाई और 20 फरवरी नूं दोपहरी 12 तो 2:30 वजे तक बीबी कौलां जी दे गुरुद्वारे जो शुकराना समागम परिवारां समेत पहुँचो। ये सारे समागम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव दिखाए जाएंगे। वध तो वध इस मैसेज नूं शेयर करियो, भुल्लिओ ना। 18 तरीक नूं 7 वजे तक सब ने शामी पहुँच जाना। लंगर प्रशाद छक के सारी रात अपनियां अपनियां अर्जियां लाउणियां ने बापू दे चरनां दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 धन वाहिगुरू जपो वाहिगुरू 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 धन वाहिगुरू सारे वाहिगुरू 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 धन वाहिगुरू जपो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सारे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहिगुरू 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 सब दी आवाज आवे प्यारिओ वाहिगुरू 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 थोड़ा होर उच्ची कई नहीं बोल रहे सारे जेड़े मत्था टेक रहे वो भी जपो जी थोड़ी आवाज सुननी गुरु
प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। जड़ियां शब्द पढ़न तो पहला असी दो तीन बड़ियां जरूरी गल्लां करते हैं। वो गल्लां करके शब्द पढ़ना है तो सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है जो रोजाना दोपहरी 3 ਤੋਂ 4 और राती 10 ਤੋਂ 11 PTC सिमरन के माध्यम राही आपो अपने घरां 'ਚ जुड़ते हैं कि जड़ियां मैं गल्लां करदा गुरमत आशे अनुसार भी हुंदियां ने, तुहानूं मोटिवेट करन वालियां भी हुंदियां ने, गुरु चरनां नाल जोड़न वालियां ते न्यू जनरेशन नूं जो हलूणा देण वालियां वो मैं गल्लां करदा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। इहदा नहीं गूंजवी आवाज विच आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। अहंकार बंदे दे कोलों वो सब कुछ करवाउंदा है। सुणिओ ध्यान नाल, अहंकार बंदे दे कोलों वो सब कुछ करवाउंदा है जेड़ा अंत विच उसे बंदे दे विनाश दा कारण बन जाता है। फिर मैं दोहरा रहा, अहंकार बंदे दे कोलों वो सब कुछ करवाउंदा है जेड़ा अंत विच उस बंदे दे विनाश दा कारण बन जाता है। इस करके जिन्नी जल्दी हो सके ना अहंकार दा त्याग करो, जिन्नी जल्दी हो सके। खंडे वाले बप्पू दियां खुशियां लैणियां ना, जिन्नी जल्दी हो सके अपने अंदरों ईगो नूं खत्म करने का यत्न करो। और ये ईगो खत्म होएगी उदों ही जदों असी अपना आप आके बाबा दीप सिंह जी दे अगे सरंडर कर देंगे। बाबा ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किश हर किया, भए कबीर कबीर। मैं ओह ही हाँ जिन्हों पहले कोई पानी का घुट भी नहीं सी पुछदा हुंदा। अज जे कोई तुसी रंग भाग ला दिते ने ना, ये बाबा दीप सिंह जी मेरियां चतुराइयां नहीं सब तुहाडियां वडियाइयां कम कर रही ने। जी सत श्री अकाल। जिन्नी जल्दी हो सके अहंकार का त्याग करो। तो जे मान लो बदो बदी आउंदा है ना अंदर आ ही जाता है, मैं इन्नी संगत जोड़ने हैं जी, मैं बड़ा वधिया कीर्तन करदा, मैं बड़ी सोहनी कथा करदा, मैं ते अमृत वेला संभालदा, मैं नंगियां दा तन कजदा, मैं भुखियां दा पेट भरदा, मैं फलानी सेवा करदा फलानी सेवा। कदी ना कदी अंदर किते ना किते हौमे टपला मारदी हुई है। ते जदों ये टपला मारन लगे ना उस वेले एक पाड़ जपजी साहिब दा करके, एक पाड़ चौपाई साहिब दा करके, कुछ भी वध बाणी दा नेम करके बापू नूं क्या करो, बापू जी किरपा करो इस हौमे दी अग तो मैनू आपे ही बचा लो है जी। और जे चाहते हो ना ये ते कंट्रोल होवे, ये अहंकार सैल्फ कॉन्फिडेंस दे विच बदल जावे। जे चाहते हो तो एक काम करिया करो, जदों किते मैं टपला मारन लगे ना अपना पुराना वक्त चेते कर लिया करो। पुराना वक्त, पुराना समा, जदों पुराना समा याद रखोगे ना ईगो ते कंट्रोल करना सौखा हो जाएगा। ते दूसरा अपने अंदर ये रखो, हुण बच्चा छोटा है, छोटे बच्चे नूं बाप ने पकड़िया इदां ते उपर उछालिया, जदों बच्चे नूं तां चुकदा है ना बापू प्यो तां चुकदा है, मां तां चुकदी है, बच्चा बड़ा खुश हुंदा है। उन्होंने पता है मां ने पकड़ ही लेना है, छड्डिया भी तो उन्हें उस वेले फड़ लेना है, प्यो ने फड़ लेना है। सुनियो ध्यान नाल। पर जे बच्चा उस वेले ये समझण लग पवे कि मैं हुण बाप तो वड्डा बन गया, ये तो बच्चे का भुलेखा हो गया ना। मन विच ये रखे बच्चा कि प्यो दा उत्ते कीता होया ही मैं उपर होया। आखो वाहिगुरू जी, उपर चुक सकदा है ते थल्ले ला भी सकदा है जी। बस आ चीज रखनी अंदर। जे अज कोई पिता जी सेवा ले रहे ने ना ते कहो नानक सब तेरी वडियाई। सारे बोलो कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाओ ना जाने मेरा। बस मन इत्थे होवे, अहंकार दे उत्ते काबू पैना शुरू हो जाएगा।
ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਖੁਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉ ਮੂਆ ਖੁਦਾ ਹੁਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਹਉ ਮੂਆ ਖੁਦਾ ਹੁਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਈਗੋ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਈਗੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਇਮ ਹੋ। ਹਾਂ, ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਇਸੇ ਬਿਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਕਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਠਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ 9-9 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਲਾਓ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿਓ। ਭਾਗ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਥਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਜੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਦਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਿੱਥਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉਦਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦੇ ਆ ਜੀਓ ਤੋਂ, ਕਮਾਵਦੇ ਆ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਉਦਮ ਕਰ, ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਦਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਦਾਤੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ।
फर्क है ही कोई कुछ नहीं। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मखेसर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। परमेश्वर ने जिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है ना प्यारिओ, एवें भागां दे उत्ते दोष ना दिओ, मेरे कर्मां च आ नहीं लिखिया, मेरे कर्मां च औ नहीं लिखिया। खंडे वाले दे चरण भावना नाल फड़ लो, डट डट के बाणी दा प्यारा वधा दिओ। खंडे वाला इहो जिहा, इहो जिहा, इहो जिहा मालक, इहो जिहा दाता है, और जेड़ी चीज भागां च नहीं भी लिखी होई ना, ओदे नाल भी झोलियां भरन दी पावर रखदा है। सो निहाल सत श्री अकाल। एडा वड्डा मेरा दाता है, जेड़ी चीज नहीं भी लिखी ना, ओदे नाल भी झोलियां भरन दी पावर है ओदे कोल। एवें भागां दे उत्ते दोष ना दिओ, एवें बहाने बाजियां ना लाया करो, उद्यम करो डट डट के, फिर वो बख्शिश दा खाता खोलेगा ही खोलेगा। आप सवरो, परिवार सवारो, सारे आखो समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 629 नंबर अंग दे उत्ते दर्ज। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब सारे बोलो, जय जयकार करे सब कोई, संगत दी आवाज आवे, जय जयकार करे सब कोई। सारी संगत इस शब्द दा गायन करियो। ते बाबा दीप सिंह जी दी इस लोक विच ही नहीं, पर लोक विच भी किवें जय जयकार हो रही, सारे जय जयकारां किवें कर रहे ने। थोड़ियां जिहियां बेनतियां मैं करनियां ने, सतगुरु सेवा ले करियो कृपा प्यार नाल। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। बोलो, हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। 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 जी हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी। तन तन बाबा दीप गज सिंह के। तन तन बाबा दीप सिंह जी। तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी। तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई।
पूरे की वड्याई, ताकि कीमत कहीं ना जाए। गुर पूरे वड्याई, ताकि कीमत कहीं ना जाए। गुर पूरे की वड्याई, ताकि कीमत कहीं ना जाए। गुर पूरे की वड्याई, ताकि कीमत कहीं ना जाए। ताकि कीमत कहीं न जाए। हर मन तन बोलो, हर मन तन सारे, हर मन तन गज के, हर मन तन बसिया सोई। जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नामे, हाँ कुर्बान जाई तेरे नामे। हाँ कुर्बान जाई तेरे नामे, हो कुर्बान जाई तेरे नामे। तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह मेरे जी। तो बाद ना वीर बोलिਓ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਭੈਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੋਂ ਗੱਜ ਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧਨ ਧਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਦੀਪ ਮੇਰੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਨ ਧਨ ਬਾਬਾ ਭੈਣਾ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਜੰਪੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਬੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਸਾਂ ਦਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਗੱਜ ਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧਨ ਧਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਨ ਧਨ ਬਾਬਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀਆਂ। ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਾਹ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧਨ ਧਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਨ ਧਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਬੋਲੋ। ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਜੀ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਬੋਲੋ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਗੱਜ ਕੇ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈ
जयकार करे सब कोई। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा तो पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा। नानक प्रभ सरनाई मुख निंदक के छाई। नानक प्रभ सरनाई मुख निंदक के छाई। मुख निंदक के छाई। हर मन तन बोलो हर मन तन हरे हर मन तन गज के हर मन तन बसिया सोई। जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन बसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। जय जयकार करे सब कोई। जयकार करे सब कोई। जय जयकार करे सब कोई। जयकार करे सब कोई। जय जयकार करे जय जयकार करे। 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 तन तन बाबा दीप सिंह जी। तन तन बाबा दीप सिंह जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी। जिन हर मन वसिया से दर साचे बोलो। जिन हर मन वसिया से दर साचे। दर साचे सचियारा दर साचे सचियारा। दर साचे सचियारा दर साचे सचियारा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। कोई न मिटन खारा। जय जयकार करे सब कोई सब कोई। बोलो जय जयकार करे सब कोई सब कोई। और जिथे जाए बखे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिक्खी सो थान भालिया लै धूल मुख लावा। गुर सिखा की काल थाए पई। जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया पूजिया। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन घर पूज करावा। जय जयकार करे जय जयकार करे। जय जयकार करे जय जयकार करे। जय जयकार
नाम रहो साधु रहियो गुरु गोबिंद। कौ नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। जय जयकार करे सब कोई, जय जयकार करे सब कोई, जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन बसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। करो जय जयकार। वाहिगुरु 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 सारे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। करो जय जयकारा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अपने आप ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਗਰਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਥੋੜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਿਆ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਚਾਈ ਏ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਸਤੀ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਕਈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਥੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਥੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਤੇ ਥੜਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਸਤੀ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਨੇ।
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਦੇਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੈ ਹੀ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਖੋ ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਸ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਰਸਨਾ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਖੰਡੇਆਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ। ਸ਼ਸਤਰ, ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਵਧਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਉਹੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਖੰਡੇਆਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਆਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਮਚੰਦ ਖਿੰਦੂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੀ ਫਟਿਆ ਪਿਆ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੁਗਲ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਬਚਾਈਏ? ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ।
पीरां दी गढ़ी तो नासरदीन दी जड़ी उन्हें अपनी फौज सी जड़ी नासरदीन दी उन्हें आ करतूत कीती सी। बाबा दीप सिंह जी जदों चले उत्थे पहुंचे ते प्यारिओ उन्होंने पता लगा कि इस तरह बाबा दीप सिंह जी आए ने, नाल रंगे हुए गुरसिख आए ने। उन्हें अपने मूँह दे विच घाह पाया ते हथ दे विच झंडा फड़िया ते अपने हथ उपर चक के ना बाहर आ गए। दा मतलब की सी कि मैं अपना आप सरैंडर कर रहा। बाबा दीप सिंह जी समझ गए। वो कहंदा जी ये काम मेरे वालों नहीं होया, मेरे बंदियां ने कीता ते ये करमचंद दी नूंह भी ते धी भी दोवें मेरे कोल सुरक्षित ने, उन्हां दा वाल भी विंगा नहीं होया, तुसी सानू बख्शो। ते उस समय प्यारिओ बाबा दीप सिंह जी ने इन्हां नूं ताड़ना करके करमचंद दी नूंह नूं ते बेटी नूं ओदे हवाले कीता। मैं जिहड़ी गल कर रहा कि वेखो प्यारिओ शस्त्र ओह ही है, शस्त्र ओह ही है। जालम दे हथ विच आ गया ते ओ जुल्म कर रहा है ते बाबा दीप सिंह जी दे हथ विच आया ते जुल्म रोक रहा। आखो वाहिगुरू जी। अस किरपान खंडो खड़ग तुबक तबर अर तीर सैफ सरोई सैथी यह हमारे पीर। शस्त्रां दा इन्ना सत्कार कीता। मेरी बेनती जी अज बाबा दीप सिंह जी दा जन्म दिहाड़ा मना रहे हो ना, सत्कार करया करो शस्त्रां दा। किरपान जिहड़ी पाई है ना, किरपान ये नहीं कि लोहे का टुकड़ा ही पाया, नहीं 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 नहीं, पाई ना पाई की फर्क पैना। किरपान पाउण लग्या एडी अंदर भावना आ जे, एक कला मैं लोहे का टुकड़ा ये शस्त्र ये नहीं पाया, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब वालों बख्शिया होया 9 लखा हार पाया होया। सत श्री अकाल। ये गुरु गोबिंद सिंह जी वालों बख्शिया मैं 9 लखा हार पाया। जदों कंगा सिर ते लाओ ना, कंगा ये नहीं लकड़ी का टुकड़ा लाया, लाया ना लाया की फर्क पैना है, नहीं। और जदों कंगा सिर दे उत्ते लाओ उस वेले भावना बनी होवे, की भावना? ए गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ते माता साहब कौर ने अपने बख्शिश दे दोवें हथ मेरे सिर दे उत्ते रखे हुए ने। एडी तगड़ी भावना नाल शस्त्र पाया करो, जिन्ना सत्कार कर सकते हो ना शस्त्रां दा करो करो। तो खैर जिहड़ी मैं गल कर रहा सा, ये तुसी शहीदां साहब जदों जांदे हो ना, पहले शस्त्रां दे दर्शन हुंदे ने। भावना दे नाल जदों वेखोगे तुहानू इदां महसूस होएगा ये जिवें शस्त्र भी बाबा दीप सिंह जी नू धन कह रहे ने, धन कह रहे ने, धन धन बाबा दीप सिंह, धन धन बाबा दीप सिंह, धन धन बाबा दीप सिंह। शस्त्रां विच जाण ते नहीं ना, पर वो भी बाबे दियां वडियाईयां। हुण दूजा तुहानू दर्शन हुंदे ने फुल्लां दे, सेरे पए हुंदे ने, फुੱਲ पए हुंदे। सुणिओ ध्यान नाल। हुण फुल्लां दे विच थोड़ी जी चेतनताई है, फुल्लां दे विच कदी गौर नाल तकिओ, ये फुੱਲ भी इदां तुहानू महसूस होएगा जिवें बाबा दीप सिंह जी नू धन कह रहे, धन है। तुसीं कहोगे फुੱਲ, हुण फुੱਲਾਂ दा मेन काम की खुशबू देना। हुण बाबा दीप सिंह जी ने फुੱਲਾਂ दी जिहड़ी असली चीज़ उहनू पछाणिया। बाबा दीप सिंह जी ने सारी जिंदगी भलियाई दे कारज कीते ने ते खुशबू बन के विचरे, खुशबू बन के। हाय हाय हाय। दो तरह का उपकार हुंदा है, दो तरह का पर उपकार है। एक पर उपकार वो हुंदा है बंदा करदा है, पर उपकार विच अपनी जगह बना लैंदा है। जगह मैं फलाने दी फलाने वेले मदद कीती, इनू फलाने वेले मैं यूज करना है, जगह बना ली। फलाने नू मैं लौन दवाया, इस वेले इनू भी यूज करांगा, जगह बना ली। स्वार्थी परोपकार। ते दूजा हुंदा खुशबोई परोपकार। परफ्यूम की शीशी हुणे पकड़ो, तुसी स्प्रे कर दो, खुशबू सब नू आएगी, पर प्यारे जगह नहीं घेरी परफ्यूम ने। खुशबोई परोपकार की, एक हाथ ने मदद की ते दूजे नू पता भी ना लगन दिता, जगह ना बनाई।
ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਬਸ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਕਾਰਜ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਸ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਲਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਦਾਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨ। ਇਹੋ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਖਾਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤੇ ਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै। वार वार बाणी बड़ियाइयां कर रही बाबे खंडे वाले दियां। अज उन्हां दा जन्म दिहाड़ा है। मैं बिल्कुल संखेप दे विच ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ, ਇਹਨੇ ਡਾਢੇ ਨਿਤਨੇਮ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਓ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇਮ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲਾ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਮਤਲਬ 7 ਕਰੋੜ ਪਾਠ, 101 ਪਾਠ 7 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ ਬਾਬੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਲਈ। ਇਹ ਡਾਢੇ ਨੇਮ ਸੀ, ਡਾਢੇ ਨੇਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਿਆਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ
ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 150 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਵੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ 4, 1 ਚੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 3 ਚੇਅਰਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਲਿਫਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 70-80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਪਵਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 13,000 ਕਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। 13,000 ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ 5,000 ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ 5,000 ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਈ 2,000 ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, 500 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਨਕੇ ਕਿਨਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ। 2500 ਰੁਪਏ 1 ਗਜ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਰਵੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 98 150 99 513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ 113 ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ 7274000061 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ WhatsApp ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।